Hi students, welcome to my YouTube channel GNR Chemistry. Myself Naresh. Okay, now last class already మీకు కెమికల్ బాండింగ్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హైబ్రిడేషన్ వెస్పర్ థియరీ ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అంతా క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది హైబ్రిడేషన్ 1 అన్న హైబ్రిడేషన్ వెస్పర్ థియరీ 1 పార్ట్ 1. ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేది ఏంటంటే పార్ట్ 2 అన్న. పార్ట్ 2 ఏంటంటే హైబ్రిడేషన్ అండ్ వెస్పర్ థియరీ అప్లికేషన్స్. హైబ్రిడ్ వెస్పర్ థియరీ ఏమవుతుందన్నా అప్లికేషన్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. సో అప్లికేషన్స్ చూడకి ఏమవుతుందంటే టోటల్ 7 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి నాన్న. 7 అప్లికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కాన్ రిలేషన్. ఒకసారి జస్ట్ నాన్న ఒక 2 minutes రీక్యాప్ చేసి నేను అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో వాట్ ద హైబ్రిడేషన్ అంటే హైబ్రిడేషన్ చూడకి ఏమవుతుందంటే ఇంటర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. So to form equal energy orbital, in equal energy orbital is called hybridization. The hybridization point of law 1s 1p, sp hybridization, shape is linear. 1s 2p, 1 plus 2 is the 3 is the sp2 hybridization. 1s 3p, 1 plus 3 is the 4, sp3 hybridization. 1s 3p plus 1d, 5 is the sp3d hybridization. 1s 3p and 2D sp3d2 hybridization octahedral shape. 1s 3p 3d 7 is the sp3d3 hybridization. sp3d3 hybridization. This one is shape with the pentagonal bipyramidal. Okay, so in this like simple logic is the hybridization equal to group number. Hybridization equal to group number. Group number equal to number of electron. If this is like first group 4 electron, fifth group 5 electron, sixth group 6 electron. So next one is the very important, the note 1. What is the note 1 ante radioactive elements does not participate in the hybridization. Next one is the hybridization equation equal to number of sigma 1 plus number of lone pairs. Number of sigma 1 plus number of lone pairs. Note 2 is the first one is the sigma 1 plus lone pairs. Note 2 ante ఏమవుతుంది అల్టిమేట్ గా 5 bonds does not participate in the hybridization. 5 bonds ఏమవుతుందన్నా does not participate in the hybridization. So 5 bonds ఏమవుతుంది does not participate in the hybridization. So note 3 అన్న. note 3 వచ్చేటికి వెస్పర్ థియరీ అన్న. వెస్పర్ థియరీ వాట్ వెస్పర్ థియరీ అంటే వాలెన్సీ సెల్ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ థియరీ in presence of lone pair of electron. In presence of lone pair of electrons, lone pair and bond pair repulsion is possible. In this case bond angle decreases, bond shape also changes. Note 4 is the reactive of atoms. Hydrogen react how many electrons nana? 1 electron. Halogen how many electrons nana? 1 electron. Oxygen how many electrons nana? 2 electrons. Nitrogen react with how many electrons nana? 3 electrons. Okay, so idi nana. So applications nana one by one no. This like based on the first one is the application right nana. Hydrogen type, right? Another right nana. Hydrogen type of hybridization. Hydrogen type of hybridization. Hydrogen type of hybridization. Okay, so ఈ hydrogen type of hybridization చూడండి ఏమవుతుందని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ నాన్న, this one is the CH4, next one is the ammonia NH3, next one is the H2O, next one is the BH3, next one is the BH2. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ టైప్ కదా. హైడ్రోజన్ టైప్ అంటే ఏ టైప్ చదివామో అది రియాక్టింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఏం తీసుకుంటున్నానా? రియాక్టింగ్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గో టు ద రియాక్టింగ్. సో రిమైనింగ్ is the central element. Okay, hydrogen is the reacting, remaining is the central element. Okay, so ఇప్పుడు కార్బన్ ఏ గ్రూప్ లోనా అంటే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అంటే గ్రూప్ నెంబర్. సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ ఇస్ ద గ్రూప్ నెంబర్. గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇన్ దిస్ లైక్ కార్బన్ విచ్ గ్రూప్ ఇస్ ద ఫోర్త్ గ్రూప్ అంటే ఏమవుతుంది? హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావింగ్ 4 electrons. So write the 4 electrons. 1 2 3 4. One hydrogen react with how many electrons nana? 1. In this condition how many hydrogens having?
4 hydrogen. Because hydrogen react how many electrons? 1 electron. Hydrogen how many electrons? 1 electron. In this condition 4 hydrogens, 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. Sigma, 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 sigma. How many sigma bonds nana? Tell me nana. 4 sigma bonds. ఏమవుతుందని చెప్పనా? 4 sigma bonds. How many lone pairs nana? 0. అంటే you know what is the hybridization nana? Hybridization equal to number of sigma bond plus number of lone pairs is called hybridization. So in this compound, how many sigma bonds is there? 4 sigma bonds and 0 lone pairs. So 4 plus 0 is the 4. So 4 is the product is the what the hybridization is the sp3 hybridization. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ నానా సో హైబ్రిడైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు 2 వస్తే వాట్ ద హైబ్రిడైజేషన్ అన్నా హైబ్రిడేషన్ అల్టిమేట్లీ sp హైబ్రిడేషన్. 3 వస్తే ఏమవుతుందన్న అల్టిమేట్లీ sp2 హైబ్రిడేషన్. 4 వస్తే ఏమవుతుందన్న sp3 వస్తుందన్న. 5 వస్తే ఏమవుతుందన్న sp3 వస్తుందన్న. sp3d అంటారా. 6 వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే sp3d2 హైబ్రిడేషన్. sp3d2 హైబ్రిడేషన్ అన్న. 7th వన్ అనేది ఏమవుతుందంటే sp3d3 హైబ్రిడేషన్. sp3d3 హైబ్రిడేషన్. ఓకే ఇప్పుడు 2 వస్తే ఏమవుతుందన్న sp హైబ్రిడేషన్. 3 అయితే ఏమవుతుందన్న sp2 హైబ్రిడేషన్. 3 is sp2 హైబ్రిడేషన్. నెక్స్ట్ 4 is the sp3 హైబ్రిడేషన్. 5 is the sp3d హైబ్రిడేషన్. sp3 హైబ్రిడేషన్. నెక్స్ట్ is the 6 is the sp3d2 హైబ్రిడేషన్. 7 is sp3d3 hybridization. Okay, so next one is the in this like hydrogen common because this is the reacting. Remaining is the center element. In this condition, which is center element? Nitrogen. Very good. In this condition, center element is the oxygen. In this condition, center element is boron. In this center element is the beryllium. So, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంకా నేను ఇంకో 2 క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఇంకో 2 క్వశ్చన్ తర్వాత చేసుకుందరు కానీ ఓకే తర్వాత నేను చేసుకుందరు కానీ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఏ గ్రూప్? 6th గ్రూప్. 6th గ్రూప్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నానా? సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. 6th గ్రూప్ ఇస్ ద 6 ఎలక్ట్రాన్స్ రైట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 hydrogen how many electrons? 1 hydrogen how many electrons? 1. 1 hydrogen is the 1 electron. How many hydrogen? This one is the 2. So 1, 2. Sigma, sigma. Next one is the lone pair, lone pair. So how many sigma bonds? 2 sigma bond plus 2 lone pairs. 2 plus 2 is the 4. 4 is the hybridization is the sp3 hybridization. Okay. So same nitrogen కూడా సేమ్ అన్న. nitrogen ఏ గ్రూప్? which group is the 5th group. 5th group అంటే 5 electrons. 5 electrons అంటే 5 electrons రాసుకుంటారు. How many hydrogens? 3 hydrogens. 3 hydrogens react అవుతుంది. 3 electrons లా react అవుతుంది. How many lone pairs తానా? 1 lone pair. So nitrogen which group is 1, 2, 3, 4, 5. So hydrogen. Single bond is sigma, sigma, sigma. This is lone pair. So 3 sigma bond plus 1 lone pair. 3 plus 1 is equal to 4. 4 what is the hybridization in the sp3 hybridization. sp3 hybridization. So BH3. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం మీరు చేసిన BeCl2. ఓకే BCl3. ఓకే ఇందులోనే సెంటర్ నుండి ఏమవుతుందన్నా సో నేను ఇక్కడ BH3 బోరాన్ అన్న ఇక్కడ నేను ఇక్కడ బోరాన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అక్కడ బోరాన్ ఏ గ్రూప్ నానా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే BCl చూద్దాం BCl3 బోరాన్ which గ్రూప్ నానా 3rd గ్రూప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అప్పుడు 3rd గ్రూప్ అంటే 1, 2, 3 1 పెట్టినాను ఇక్కడ మనం చదువుతుంది ఓన్లీ హైడ్రోజన్ కాబట్టి ఇది తర్వాత చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ బోరాన్ అన్న బోరాన్ which group is the సో బోరాన్ 3rd గ్రూప్ అంటే 3 electrons ఓకే 1 hydrogen how many electrons 1 how many hydrogens there 1 2 3 sigma how many sigma bonds ఉందన్నా 3 sigma 0 ఎంత వస్తుందా 3 అంటే ఏమవుతుందన్నా sp2 hybridization మీకు అందరికీ వచ్చు మళ్ళీ నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను సో బెరిలియం ఏ గ్రూప్ నా which group is the 2nd group బెరిలియం ఏమవుతుందన్నా 2nd group నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సో 2 electrons 1 2 హైడ్రోజన్ sigma సో 2 sigma bond 0 lone pairs
2 బదులు ఎంత వస్తున్నా 2 అంటే ఎంత వస్తున్నా sp hybridization. This is the first application అన్న. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏమవుతుందన్నా హైడ్రోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. హైడ్రోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, హైడ్రోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. నెక్స్ట్ అన్న ఇది అయిపోయింది, ఫస్ట్ టైప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టైప్ కదా సెకండ్ టైప్. సెకండ్ టైప్ చూడకి హాలోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. హాలోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. హాలోజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్లోజ్ అన్న. సో నెక్స్ట్ టైప్ పెట్టుకున్నా halogen type of hybridization. Okay, this one understand? So you know first one is the hydrogen type. Hydrogen reacting remaining is the central element. Okay, so next one is the halogen type of hybridization. Halogen type of hybridization. So second type, second type halogen type of hybridization. Second one is the halogen type of hybridization. You know, second type is the halogen type of hybridization. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్న XeF2, XeF2, XeF4, XeF6, IF7. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇద్దా BeCl2, BeCl3, SF6, PF5, ICl5. ఎన్ని మనం చేయొచ్చు. ఫస్ట్ నేను రెండు ఇచ్చిన దాని మీద మీరు తర్వాత ట్రై చేసుకోండి. సో యూనో హాలోజన్, హాలోజన్ అంటే ఎక్స్ నా. సో జినాన్, జినాన్ అంటే జినాన్ రియాక్ట్ విత్ జినాన్ విచ్ గ్రూప్ ఇస్ ద 8th group. ఏ గ్రూప్ నాన్న 8th group. You know group number equal to number of electrons. So జినాన్ is having to the 8th group. So 8th group వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే which group is the 8 electrons. రైట్ నాన్న 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే నాన్న ఇక్కడ హాలోజన్. You know హాలోజన్ అంటే ఏంటన్నా ఎక్స్. ఫ్లోరిన్ అవ్వచ్చు, క్లోరిన్ అవ్వచ్చు, బ్రోమిన్ అవ్వచ్చు, ఐయోడిన్ అవ్వచ్చు. React how many electrons nana? 1 electron. So this one is the fluorine, fluorine, sigma, sigma, lone pair, lone pair, lone pair. How many sigma bonds nana? 2 sigma bonds. End of nana 2 sigma bonds. Plus same of nana 3 lone pairs. 2 plus end of nana 5. 5 and end of nana sp3 dehybridation. sp3 dehybridation. This one how many sigma bonds nana? 2 sigma bonds and how many lone pairs nana? 3 lone pairs. 2 plus 3 ఎంత వస్తుంది అల్టిమేట్గా 5. 5 అంటే sp3 dehydration. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మనం ఏదో చెప్పేచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఇది లైక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. దీన్ని ఏమంటున్నా ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్. ఏమంటున్నా ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్. ఈ ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్ వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే అయోడిన్ 7th గ్రూప్, ఫ్లోరిన్ ఆల్సో 7th గ్రూప్, ఫ్లోరిన్ ఆల్సో 7th గ్రూప్. అప్పుడు అయోడిన్ 7th గ్రూప్, ఫ్లోరిన్ ఆల్సో 7th గ్రూప్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అయోడిన్ 7th గ్రూప్, ఫ్లోరిన్ 7th గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఉందనుకో అది మనం ఏం చేయాలన్నా రియాక్టింగ్ తీసుకోవాలి. ఏమవుతుందన్నా రియాక్టింగ్ తీసుకోవాలి. లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఏమవుతుందన్నా సెంటరింగ్ తీసుకోవాలి. ఇది లైక్ IF7 వచ్చేటికి అయోడిన్ ఏమవుతుందన్నా హాలోజన్ టైప్ కదా. ఇది ఏమవుతుందన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జినాన్ ఏమవుతుందని చెప్పి మీకు చెప్పిన జినాన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఎలిమెంట్, సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. ఫ్లోరిన్ ఇస్ ద రియాక్టింగ్. ఫ్లోరిన్ ఏం తీసుకుంటున్నామో మనం రియాక్టింగ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ రియాక్టింగ్, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందా సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ వన్ ఇది ఏమవుతుంది అల్టిమేట్ గా రియాక్టింగ్. దిస్ వన్ ఇది ఏమవుతుందన్నా సెంట్రల్ ఎలిమెంట్, సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. అప్పుడు ఐరన్ ఏ గ్రూప్ నా విచ్ గ్రూప్? ఐరన్ విచ్ గ్రూప్? 7th గ్రూప్. యూనో 7th గ్రూప్ ఇస్ ద గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఐరన్ ఏ గ్రూప్ నా 7th గ్రూప్, 7 electrons. 1 2 3 4 5 6 7. So 1 fluorine is how many electrons nana? 1. How many fluorine is nana? 1 2 3 4 5 6 7. So how many sigma bonds nana? Simple nana 7 sigma bonds, 7 sigma bonds and 0 lone pairs. 7 sigma bonds and 0 lone pairs. 7 plus 3 ఎంత వస్తుందన్నా 7. sp3 d2 d3 hybridation. sp3 ఎంత వస్తుంది D3. ఓకేనా? సో ఇలా మీరు ఏ ప్రిడిక్షన్ చేయొచ్చు.
ఈ బిట్స్ అయినా మీరు ఒక 5 minutes ట్రై చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను సేమ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అప్లికేషన్ చేద్దాము. ఇన్ దిస్ లైక్ హాలోజన్స్ రియాక్ట్ విత్ అమోనియా ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే చేస్తారు కదా. ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ చెప్దాము. చూడండి, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. థర్డ్ వన్ ఇది పెట్టుకోండి. ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ hybridization. Oxygen అంటే ఏందన్నా? ఓకే సో థర్డ్ వన్ అయినా ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ hybridization. Okay, now one oxygen react how many electrons? 2 electrons. They are having to the 1 sigma bond, 1 pi bond. మన హైబ్రిడ్ నేను చెప్పాను ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ తీసుకుంటాం, పై బాండ్ తీసుకుంటామా? తీసుకో. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ అన్న సింపుల్ లాజిక్ XeO2, XeO3, XeO4, అలాగే నెక్స్ట్ నాకు SO2, SO3. ఓకే సింపుల్ అన్న. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ రియాక్టింగ్ అవుతుందన్న, ఆక్సిజన్ రియాక్టింగ్. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. సో జినామిక్ గ్రూప్ ఈజ్ ద 8th group. Eighth group అంటే గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 oxygen only electrons 2 electrons. 1 oxygen 2 electrons. They are having to the ఏమవుతుందంటే 1 sigma bond, 1 pi bond. Again, this oxygen is the reactant to 2 electrons. This is also 1 sigma and pi bond. మనం ఓన్లీ కన్సిడర్ ద సిగ్మా బోండ్ కన్సిడర్ చేస్తాం, పై బాండ్ తీసుకుంటామా? తీసుకో. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ how many lone pairs is that? This is one of the lone pairs, this is one of the lone pairs. So how many sigma bonds dana? 2 sigma bond plus 2 lone pairs. 2 plus 2 ఎంత వస్తున్నా? 4 and ఎంత వస్తున్నా? అల్టిమేట్ గా sp3 హైబ్రిడేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ సేమ్ XeO3 సేమ్ జినామిక్ గ్రూప్ మీద 8th గ్రూప్ 1 2 3 4 5 6 7 8. sigma pi lone pairs. How many sigma bonds? 3 sigma and 1 lone pair. 3 sigma and 1 lone pair. 3 bond 4 and sp3 hybridation. Next one XeO4. This is also 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇది మీరు ట్రై చేయండి, తర్వాత చేసుకోండి. సేమ్ మోడల్లో SO2 చూద్దాం. సల్ఫర్ ఏ గ్రూప్ నుంచి గ్రూప్? 6th గ్రూప్. గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో సిగ్మా పై. నెక్స్ట్ లోన్ పేర్స్. హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్? 2 sigma and 1 lone pair. 2 lone is the 4 3 is the what is the hybridation on 3 is the sp2 hybridation. This is the total story of oxygen type of hybridation. In oxygen react with మీరు ఏం చేయాలి? XeO4 and SO3 తర్వాత చేసుకోండి అన్న. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా సేమ్ కండిషన్. 1 ఆక్సిజన్ how many electrons? 2 electrons. సో 1 sigma and 1 pi bond. 1 sigma bond and 1 pi bond. బట్ మనం ఓన్లీ కన్సిడర్ సిగ్మా బాండ్ తీసుకుంటాం, pi bond తీసుకోం. ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్లికేషన్ బయట ఎట్టి పెట్టుకోండి. క్యాటయాన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. వన్ క్యాటయాన్ అంటే ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. క్యాటయాన్ అంటే ఎలక్ట్రో పాజిటివ్, లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చుకోవాలి క్యాటయాన్. అలాగే నెక్స్ట్ 5th వన్ ఇది యానయాన్ అంటది. యానయాన్ అంటే ఏంటరా? గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే సో 4th అప్లికేషన్ వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే క్యాటయాన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. సో క్యాటయాన్ అంటే
రైట్ నా రైటింగ్ cationic type of hybridization. Cation అంటే ఏంటన్నా సింపుల్ లాజిక్. Cation means is the losing of electron. Losing of ఏమవుతుందన్నా electrons is called cation. Losing of electrons ఏమవుతుందన్నా cation. So for example చూద్దాం. ఇప్పుడు దిస్ లైక్ CH3 ప్లస్ NH4 ప్లస్ ICl2 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే PCl2 ప్లస్. దిస్ వన్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద cation. Cation is the losing of electron. Cation ఏమవుతుందంటే losing of electrons. So cation is losing of electrons should gain. For example చూడనా, దిస్ వన్ ఇస్ ద హైడ్రోజన్ హాలోజన్ రియాక్టింగ్. రిమైనింగ్ ఏమవుతుందన్నా సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. రిమైనింగ్ ఏమవుతుందన్నా సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ నాన్న, నైట్రోజన్ ఏ గ్రూప్ నాన్న, ఫిఫ్త్ గ్రూప్. గ్రూప్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఫిఫ్త్ గ్రూప్ అంటే ఏమవుతుందన్నా 5 ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ వన్ ఇస్ ద 1 ప్లస్ చార్జ్. వన్ క్యాటియాన్ అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్. 2 క్యాటియాన్ ఇస్ దేర్, 2 ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్. 3 క్యాటియాన్ ఇస్ ద 3 ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 క్యాటియాన్ ఇస్ ద హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్సిడర్? 1 electron losing. This one is the 4 electrons. 4 electrons should be. This one is the 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Sigma, 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 sigma. How many sigma bonds now? This one is the 4 sigma bonds and 0 on the total number 4. 4 and ultimate sp3 hybridization. sp3 hybridization. సో ఇంకా ఎగ్జామ్ చెప్తానమ్మా, 2 చెప్తాను, మీరు 2 తలపి చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ICl చూద్దాం. ICl అయోడిన్ ఏ గ్రూప్ అన్నా 7th గ్రూప్. 7 ఎలక్ట్రాన్, 1 పాజిటివ్. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ కన్సిడర్ ద 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఏమవుతున్నా 6 ఎలక్ట్రాన్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6. క్లోరిన్ 2 క్లోరిన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే చెప్తాను మీకు. హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ విత్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఫ్యామిలీ రియాక్ట్ ఆల్సో 1 ఎలక్ట్రాన్. మిగతా ఏమవుతుందన్నా లోన్ పేర్, లోన్ పేర్. దిస్ వన్ ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్ అన్నా తెలుగునా 2 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 2 లోన్ పేర్స్. 2 + 2 is equal to 4. 4 what is the hybridization is the sp3 hybridization. sp3 hybridization. This one is the cationic type of hybridization. Cationic type of hybridization. So next na, so next రెండు ఈ CH3 ప్లస్ కార్బోహైడ్రేట్ CH3 ప్లస్ అండ్ PCl2 ప్లస్ మీ తర్వాత నేను చేసుకోండి. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ కామెంట్లో చెప్పండి, మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే? సో నెక్స్ట్ నాన్న, సో యానియానిక్ టైప్ అంటే చూడండి, యానియానిక్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. యానియాన్ అంటే చూద్దాం. వాట్ యానియాన్ అంటే ఏంట్రా? గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఏమవుతుందన్నా గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యానియాన్. If only 1 minus is the 1 electron adding, 2 minus is the 2 electron adding. So anionic type of hybridization. Fifth one heading పెట్టుకుందాం. Fifth one anionic type of hybridization. Anionic type of hybridization. Okay. So first write the OH minus. So SO4 minus 2, PO4 minus 3, ICl2 minus, PCl2 minus. ఇంకా తర్వాత చేసుకోవచ్చు మీరు. NH2 minus. ఓకే, PH2 minus, NH2 నెక్స్ట్ ICl4 minus. IClలో 4 minus. ఓకే, సో ఇవన్నీ తర్వాత చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ చెప్తాను. దిస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ ఇద్దా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీకు ఆక్సిజన్ రియాక్టింగ్, హైడ్రోజన్ రియాక్టింగ్, హాలోజన్ రియాక్టింగ్, రిమైనింగ్ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ఏంటన్నా ఫాస్ఫరస్. ఫాస్ఫరస్ విచ్ గ్రూప్ లోనా? ఫాస్ట్ విచ్ గ్రూప్ లోనా? 5th గ్రూప్. 5 కు 3 ఎవరు యాడ్ చేస్తే వస్తున్నాను? 5 + 3 ఎంత? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎంత వస్తున్నా? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 oxygen how many electrons nana? 2 electrons. How many oxygen? 2. Sigma pi. Next one, this one also sigma pi. ఇది కూడా అంత సిగ్మా పై, సిగ్మా పై. ఎందుకంటే ఇక్కడ 5th గ్రూప్ కాబట్టి 5 ఎలక్ట్రాన్స్ నానా, 5 ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే బికాస్
దిస్ ఇస్ లైక్ మైనస్. మైనస్ అంటే యానయాన్. యానయాన్స్ మీద గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నా 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అప్పుడు ఓవర్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ అన్నా 4 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 0 1 pairs. 4 by 0 ఎంత వస్తుందన్నా 4. 4 వాట్ ఇస్ హైబ్రిడేషన్ అన్నా sp3 హైబ్రిడేషన్. sp3 హైబ్రిడేషన్. ఓకే. సో ఇంకో 2 ఎగ్జామ్ చెప్తాను. ఈ మిగతా ఈ 5 ఎగ్జామ్ కలిపి చేసుకోండి. సో ఇక్కడ OH మైనస్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ సెంటర్ మెంట్, ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందా సెంట్రల్ మెంట్. అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఏ గ్రూప్ లోనా 6th గ్రూప్. 6th గ్రూప్ గెలటని యాడ్ చేయండి. 6th గ్రూప్ గెలటని యాడ్ చేస్తే మైనస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే 7 ఎలక్ట్రాన్స్. 1 2 3 4 5 6 7. 1 యాడ్ 1 రిమైనింగ్ లోన్ పేర్, లోన్ పేర్, లోన్ పేర్. సో మచ్ సిగ్మా బాండ్స్ నానా 1 సిగ్మా బాండ్ అండ్ 3 లోన్ పేర్స్. 1 by 3 ఎంత వస్తుందా 4. 4 అంటే హైబ్రిడ్ ఎంత వస్తుంది అల్టిమేట్ గా sp3 హైబ్రిడేషన్. sp3 హైబ్రిడేషన్. నెక్స్ట్ నానా SO4 minus 2. SO4 minus 2. Sub which together 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ నాన్న 6 2 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అవును ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో సిగ్మా 5 సిగ్మా 5 సిగ్మా 5 సిగ్మా 5. హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ నాన్న? సేమ్ 4 సిగ్మా బాండ్స్. 4 by 0 ఎంత వస్తుందన్నా 4. 4 అంటే ఎంత వస్తుందన్నా sp3 హైబ్రిడేషన్. సో ఏం మోడల్లో మిగతా ట్రై ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి అన్న. సో నెక్స్ట్ టైప్ 6th అప్లికేషన్కి వెళ్దాం. 6th అప్లికేషన్ ఏంటంటే కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. 6th టైప్ అవుతుందన్నా కంబైన్డ్. మిగతా 5 క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. సో కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. కంబైన్డ్ అంటే ఏంటంటే 2 or more molecules, 2 or more molecules తీసుకోవాలి ఏమంటున్నా కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. సో 6th one ఏదేమో కన్వర్ట్ అయినా కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. సో కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఇస్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ COCl2 XeOF4 XeO2F2 అలా ఇంకా SOCl2. ఓకే. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ అనే హాలోజన్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ ఇది సెంటర్మెంట్. రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ లైక్ కార్బనైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. కార్బనైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. ఈ కార్బనైల్ క్లోరైడ్ చూడ ఇందులో ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్, ఆక్సిజన్ హాలోజన్ రియాక్టివ్. ఇందులో సెంటర్మెంట్ కార్బన్, ఇందులో సెంటర్మెంట్ ఆక్సిజన్ హాలోజన్, సెంటర్మెంట్ జినాన్, జినాన్, సల్ఫర్. ఓకే. సో దీంట్లో కూడా 2 ఎగ్జామ్స్ చెప్తాను, 2 ఎగ్జామ్స్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఇదా. సో ఇన్ దిస్ కార్బన్ విచ్ గ్రూప్ ఇస్ ద 4th group, 4 electrons. ఓకే. 1 ఆక్సిజన్, how many electrons? 2 electrons. This sigma by chlorine, chlorine. Sigma, sigma. How many sigma bonds? 3 sigma bonds. And also 0 down there. Because ఎంత వస్తుందన్నా 3. 3 అంటే ఏమవుతుంది హైబ్రిడేషన్? sp2 హైబ్రిడేషన్ వస్తుంది. sp2 హైబ్రిడేషన్. దిస్ వన్ ఇస్ ద కంబైన్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ జినాన్ అన్న, జినాన్ ఏ గ్రూప్ నానా 8th group. 8th group అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నానా 8 ఎలక్ట్రాన్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 oxygen 8 how many electrons? 2 electrons. Okay, 1 oxygen how many electrons? 2 electrons. So this one is the sigma pi. Next one is the chlorine is the reactor. Sigma, sigma, sigma. Meta reactor one not never in one pair. So how many sigma bonds like that? So 1 5 sigma bonds. ఎంత వస్తున్నా 5 sigma bonds. And also ఎంత వస్తున్నా 1 పెట్టినా XeOF1 కదా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ 2. సరే 5 sigma bonds and 1 lone pair. Tell me 5 sigma bonds and also 1 lone pair. So 5 plus 1 is the 6. 6 is the hybridization of sp3 d2 hybridization. sp3 d2 హైబ్రిడేషన్. ఓకే. సో నేను ఒకటి చెప్పానమ్మా, మీద చేయండి, మీరు ఏదో చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ నాకు ఫైనల్ టైప్ ఫైనల్ టైప్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్. ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ కాంపౌండ్ చేస్తాడు, సింగిల్ కాంపౌండ్ హైబ్రిడేషన్ అంటారు. అది కూడా ఎలా కట్టాలో షార్ట్ కట్ నేర్పిస్తాను మీకు. సో ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్.
ఇండివిజువల్ టైప్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ లాజిక్ నాన్న I3 మైనస్ I3 ప్లస్ N3 మైనస్ I5 ప్లస్ BR3 మైనస్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నాకు చూడండి I3 మైనస్ మనకి ఎన్ని కాంపౌండ్స్ మనకు సంబంధం లేదు నాన్న, ఎన్ని కాంపౌండ్ మనకు సంబంధం లేదు. ఒక కాంపౌండ్ మనం ఏమవుతుంది అల్టిమేట్ గా సెంటర్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. తీసుకున్నా సెంటర్ ఎలిమెంట్ అనేది తీసుకుంటాం. మిగతా అన్ని కూడా ఏమవుతుందన్నా రియాక్టివ్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఐవన్ ఏ గ్రూప్ నాన్న సెవెంత్ గ్రూప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయండి I ప్లస్ I2. ఐవన్ ఏ గ్రూప్ నాన్న సెవెంత్ గ్రూప్. 7 + 1 అంతా అక్కడ సెవెంత్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇది సెంట్రల్ ఎలిమెంట్, ఇది రియాక్టింగ్. 7 ఎలక్ట్రాన్స్ 7 ఎలక్ట్రాన్ కలిపి యాడ్ చేసి ఎంత వస్తున్నప్పుడు 8 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే దిస్ వన్ ఇది ఏమవుతుందన్నా దీస్ ఇండివిజువల్ కాంపౌండ్ సింగిల్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందన్నా ఐయోడైన్ లో సెంట్రల్ ఎలిమెంట్. దిస్ వన్ ఇది ఏమవుతుందన్నా రియాక్టింగ్ కండిషన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో 7 + 1 ఎంత వస్తుంది 8 ఎలక్ట్రాన్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 ఎలక్ట్రాన్ అవును ఐడెంట్స్ 2 ఐడెంట్స్ సిగ్మా సిగ్మా లోన్ పేర్ హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ 2 సిగ్మా బాండ్ 3 లోన్ పేర్స్. 2 + 3 ఎంత వస్తున్నారు 5 వస్తున్నా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందన్నా sp3 dehybridation. sp3 dehybridation is like 2 sigma bonds and 3 lone pairs. 2 + 3 ఎంత వస్తున్నారు 5 అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఆన్సర్ చేద్దాం sp3 dehybridation. sp3 dehybridation. ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఇది చేద్దాం. ప్లస్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా అవుతుందా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా అవుతుంది I ప్లస్ I2. I ప్లస్ ఎంత I2. సో I ప్లస్ I2 ఇస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్. అప్పుడు 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తున్నారా 6 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాలి. అది ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ నేను ఇంకోటి చెప్తాను N3 మైనస్. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఏ గ్రూప్ నా ఫిఫ్త్ గ్రూప్ 5 ఫిఫ్త్ గ్రూప్ కాబట్టి 5 ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందో 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందన్న 1 గ్రేటర్ రైట్ నేను చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? అప్పుడు ఇది సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ నాన్న. దిస్ వన్ ఇస్ ద రియాక్టివ్. సో 5 + 1 6 ఎలక్ట్రాన్ 1 2 3 4 5 6. బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా మంది తప్పు చేస్తారు, మిస్టేక్ అవుతుంది. జాగ్రత్త కాన్సంట్రేషన్ చేయండి. 1 నైట్రోజన్ రియాక్టివ్, ఎందుకంటే నైట్రోజన్ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ నాన్న 5 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ స్టెబిలిటీ కావాలంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, 3 ఎలక్ట్రాన్ రిక్వైర్మెంట్. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్. సో నైట్రోజన్ డౌన్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా నేను 3 ఎలక్ట్రాన్ హ్యావింగ్ 1 సిగ్మా అంటే 2 బై బాండ్ ఇస్ దేర్. బట్ మనం పై బాండ్ తీసుకోం, ఓన్లీ ఖచ్చితంగా సిగ్మా బాండ్ తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా దిస్ వన్ ఇస్ ద సిగ్మా పై హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ నాన్న 2 సిగ్మా బాండ్ ప్లస్ 0 2 ఎంత వస్తుందన్నా 2 అంటే ఎంత వస్తుందన్నా sp హైబ్రిడేషన్. ఈ మెథడ్ ప్రకారము మీరు ఏ టాపిక్ అయినా చేయొచ్చునా ఈ షార్ట్ ప్రకారము. సో 7 అప్లికేషన్స్ ప్రకారము. ఓకే, సో మనం హైబ్రిడేషన్ 1. సో టాపిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హైబ్రిడేషన్ ఎస్పెక్ట్. దిస్ వన్ ఇది అప్లికేషన్స్ నాన్న. ఇది హైబ్రిడేషన్ టాపిక్ 2. ఓకే, టాపిక్ 2 వచ్చేటికి ఓన్లీ అప్లికేషన్ 7 టైప్స్. ఓకే, సో దీని బట్టి నెక్స్ట్ ఇంకోటి వస్తుంది హైబ్రిడ్ 3 నాన్న. ఇది ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్, నీట్ ఓరియంటేషన్. మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్ ప్రకారం మీరు ఏ కాంపౌండ్ చూసినా హైబ్రిడ్ అని చెప్పేయగలరు, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్ చెప్పేస్తారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే లోన్ పేర్ చెప్పేస్తారు. కానీ నెక్స్ట్ స్టోరీ హైబ్రిడేషన్ 3 టాపిక్ వచ్చేటికి అక్కడ ఏంటంటే బాండ్ యాంగిల్, బాండ్ షేప్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలాగే నెక్స్ట్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఏంటి, వాట్ ద ఐసో స్ట్రక్చరల్, అదంతా నెక్స్ట్ అందులో ఎక్సెప్షన్ కేసెస్, హైబ్రిడేషన్, బాండ్ యాంగిల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్, అదంతా కూడా హైబ్రిడేషన్ 3 పార్ట్ 3 వస్తుంది అన్న. ఓకే, సో ఈ 1 2 3 పర్ఫెక్ట్ గా మీరు అంటే కెమికల్ బాండింగ్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు చేస్తారు కన్ఫామ్ గా 100% దీనికి తిరిగి ఉండదు ఇంకా. ఓకేనా? సో మీరు ఇంతవరకు చూసారు కదా నాన్న, మీకు ఈ వీడియో నచ్చి ఉంటుంది. మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఓకే, కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే.